ҳамватанони азиз, дар таърихи халқу миллат воқеаҳои бузургу муҳиме рух медиҳанд, ки сарнавишти мибаъда ва роҳи рушди онҳоро барои солиёни зиёд муайян менамоянд. истиқлоли давлатӣ барои мардуми тоҷик аз ҷумлаи чунин рӯйдодҳои бузургтарини таърихӣ мебошад, ки дар тақдири халқи кӯҳанбунёди мо гардиши куллӣ ба вуҷуд овард. аз ин лиҳоз ин санаи сарнавиштҳост барои мо муқаддастарин ҷашн мебошад. ба ифтихори 28-умин солгарди ин рӯйдоди таърихӣ сокинони сарбаланди Тоҷикистони азиз ва ҳамватанони бурунмарзиамонро самимона табрик гуфта, ба ҳар як фарди соҳибватан иқболи нек, рӯзгори пурфайзу баракат, саодат ва комёбиву хушбахтӣ орзу менамоям. истиқлол барои мардуми шарафманди тоҷик имконият фароҳам овард, ки ихтиёри давлатдориро ба дасти худ гирифта ба сӯи зиндагии осуда, эъмори давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ роҳи васеъ кушоянд. соҳибистиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт. таи даврони соҳибистиқлолӣ миллати кӯҳанбунёди мо бо таҷрибаву собиқаи давлату давлатдорӣ марҳалаи тақдирсози расидан ба сулҳу ваҳдати миллиро паси сар кард ва дар шоҳроҳи амалӣ намудани нақшаҳои азими созандагӣ, ки ҳадафашон бо тақдири наслҳои имрӯзаву оянда пайванди мустақим дорад, қадамҳои устувор гузошт. ба шарофати истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ мо барои амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии миллиамон ҳамаи заминаҳои заруриро фароҳам овардем ва дар як давраи начандон тӯлонии таърих даҳҳо лоиҳаи ҳаётан муҳими саноативу энергетикӣ ва иҷтимоиро татбиқ карда, ҳазорҳо километр роҳҳои замонавӣ ва нақбу пулҳо бунёд намудем, ки имрӯз ҳамаи онҳо ба манфиати мардуми шарифи Тоҷикистон хизмат карда истодаанд. бо вуҷуди мушкилоти зиёди солҳои гузашта, аз ҷумла буҳронҳои шадиди молиявиву иқтисодии ҷаҳонӣ, мо муваффақ шудем, ки иқтисодиёти кишварро ба маҷрои рушди устувор равона созем. натиҷаи ҳамин аст, ки таи 15 соли охир суръати афзоиши солонаи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳисоби меона на камтар аз 7%-ро ташкил медиҳад. дар ин раванд мо беҳтар кардани сатҳу сифати зиндагии мардум ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро дар сархати фаъолияти ҳаррӯзаи давлат ва ҳукумати мамлакат қарор додем ва тавре ки ҳамватанони азизамон эҳсос мекунанд, ин сиёсатро бо истифода аз тамоми захираву имкониятҳо устуворона идома дода истодаем. қабули рамзҳои давлатдорӣ аз қабили парчам, суруд ва нишон ба муомилот баровардани пули миллӣ, фароҳам овардани шароит барои рушди забон, фарҳанг ва суннату анъанаҳои миллиамон ба мо маҳз ба шарофати истиқлолу озодӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ муяссар гардид. ҳамчунин тавассути райпурсии умуми халқӣ қабул шудани санади сарнавиштсоз конститутсия, ки барои бунёди давлати
معاصر دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و اجتماعی تاجیکستان زمینه گذاشت. ثمره دوران استقلال و آزادی دولت تاجیکان می باشد. در ظرف 28 سال ما با تشکل جهانبینی ملی دقت اولین درجه داده نسل نورست را در رویه وطن دوستی، خودشناسی و خودآگاهی به کمال رسانیدیم و امروز دلپرانه اظهار می‌داریم که در قلب آنها محبت تاجیکستانی عزیز نقش استوار پیدا کرده است. حالا ما می توانیم با افتخار و سرفرازی اعلام کنیم که دستاوردهای استقلال دولتی بی‌نظیرند. استقلال و آزادی، استقرار صلح و ثبات سرتاسری و وحدت ملی راه ما را به سوی عملی گردانیدن دگرگونه‌های بنیادی جمعیتی و سیاسی باز نمود. استقلال ملی همچنین به حیث عامل متحد سازنده خلق تاجیکستان امکانی تاریخی پیش آورد که ما در کشورمان با تکیه به ارزش‌های از جانب عموم پذیرفته شده تحکرسی تشکل جامعه شهروندی را گذاریم. انتخاب درست راه منبعده پیشرفت امکانیت فراهم ساخت که تاجیکستان روابط خود را با جامعه جهانی به طور منظم و بامرام رشد داده در بین دولت‌های متمدن عالم موقع سزاوار خود را پیدا نماید. تا امروز دولت ما با زیاده از 160 کشور جهان رابطه‌های دیپلماتی را راه اندازی نموده با آنها مناسبت‌های دوستی و همکاری‌های برای جانب‌ها سودمند را تقویت می‌بخشد و پیگیرانه گسترش می‌دهد. تاجیکستان صاحب اختیار ما همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی و ده‌ها سازمان بین المللی و منطقوی در حل مشکلات و مسائل مبرم زمان سهم نظررس خود را می‌گذارد. در مدت نچندان طولانی 4 تشبث جهانی تاجیکستان در ساحه آب در سطح سازمان ملل متحد پذیرفته شد که گواهی آبروی بلند بین المللی کشور عزیزمان و اعتراف نقش آن در پیشبرد مسائل مبرم مربوط به آب در سطح جهانی می باشد. جلب هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی به دریافت راه‌های مؤثر مقاومت به خطر و تهدیدهای زمان معاصر از قبیل تروریسم، اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های متشکل فراملی سمت دیگری تلاش‌های پیگیرانه دولت تاجیکستان در عرصه بین المللی می باشد. همدیاران ارجمند، به خاطر تأمین نمودن پیشرفت باثبات اقتصادی مملکت علاوه به 3 هدف استراتژی ما صنعت کنانی با سرعت کشور را هدف 4 ملی اعلان نمودیم. محض همین هدف تاجیکستان ما را از کشور اگراری و صنعتی به کشور صنعتی و اگراری تبدیل داده برای رشد بی‌میلان آن راهی وسیع می‌گشاید. فردا اگریگت دوم انشاءات عظیم عصر نیروگاه برقی آبی راغون به کار انداخته می شود. یعنی ما به سوی تامین نمودن استقلال انرژتیکی باز یک قدم استوار می‌گذاریم. با کار آغاز کردن اگریگت دوم نیروگاه راغون دستاورد بزرگی مردم تاجیکستان در سال جاری یعنی 28مین سالگرد استقلال وطن محبوبمان می باشد. اعتماد کامل دارم که خلق با شرف و سربلند تاجیک با عزم و اراده قوی و زحمت بنیادکارانه
همه هدف و نقشه های پیش بینی گردیده را عملی کرده تاجیکستان عزیزمان را در آینده نزدیک به یک کشور نیرومند و پیشرفته تبدیل می‌دهد. البته ما هنوز به مشکلات و کمبودی نیستیم. در نزد ما حالا وظیفه‌های زیادی قرار دارند. باور دارم که ما تمام مشکلات موجوده و وظیفه‌های سازندگی را با سرجمعی و متحدی خلقمان و با زحمت اهلانه ساکنان سربلندمان برطرف و حل و فصل می‌کنیم. با اطمینان اظهار می‌دارم که مردم شریف تاجیکستان به خاطر تحکیم پایه‌های دولتداری نوین خود صلح و ثبات و وحدت ملی پیش از پیش سعی و تلاش کرده به سوی دستاوردهای بیشتر قدم‌های استوار می‌گذارند و نفوذ و اعتبار مملکت را در عرصه بین المللی باز هم استوار می‌گردانند. با چنین نیت و آرزوهای نیک بار دیگر خرد و بزرگ کشور و هموطنان برون مرزیمان را به افتخار 28 سالگی استقلال صمیمانه تبریک گفته به هر فرد تاجیکستانی عزیز تندرستی، آبادی خاندان، به وطن محبوبمان صلح و آسایش پایدار و پیشرفت و ترقیات روزافزون آرزو می‌نمایم. جشن استقلال و آزادی وطن مبارک باشد همدیاران عزیز.